Hello students, welcome to today's session, class 11, subject English, unit 1, supplementary, after 20 years by O. Henry. Here is a story entitled After 20 Years, which is about two best friends who had to part ways. This is a story, the title was After 20 Years, and also the story is about two best friends. They had to part, they have to separate themselves. Then they had an appointment, they have fixed an appointment that they must meet after 20 years on the same day in a particular place. So they had made that 20 years ago, that agreement. Then whether we have to find out after reading this story whether they have met and what happened when they met. O. Henry, 1862 to 1910, is a popular American short story writer whose original name is William Sidney Porter. O. Henry period 1862 to 1910. He is actually a well-known popular American short story writer, சிறுகதை எழுதுகிறவர், whose original name is, அவருடைய புனைப்பெயர், எழுதுவதற்காக வைக்கப்பட்ட புனைப்பெயர் தான் ஓ ஹென்றி, but original name is William Sidney Porter. His works romanticize the life of ordinary people in New York City. அவர் ஆர்டினரி பீப்புள், அதாவது கற்பனை கதை, அவருடைய கதைகள் எல்லாம் கற்பனை கதைகள், சாதாரண மனிதரை பற்றிய கற்பனை கதைகள். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் ரொமான்டிசைஸ் த லைஃப் ஆஃப் ஆர்டினரி பீப்புள். ஆர்டினரி பீப்புளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அவர் கற்பனையாக கதைகள் எழுதினார் in New York City. His stories are well known throughout the world. His stories were short stories were very popular. They expressed the effect of coincidence on character and often had unexpected twist in the end. Coincidence ஒரே நேரத்தில் எதிர்பாராமல் நடக்கிறது, அந்த மாதிரியான அந்த கேரக்டரில் இருக்கும். அவர் கேரக்டரோ அந்த மாதிரி கேரக்டரை அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. They express their character. His characters in the story express the effect of coincidence on character and often had unexpected twist in the end. அவருடைய ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராத திருப்பங்கள், நம்ம ஒன்று முடிவு இப்படி தான் இருக்கும்னு கெஸ் பண்ணியிருப்போம், இது ஆனால் அன்எக்ஸ்பெக்டட் எண்டாக இருக்கும், நிறையா திருப்பங்கள் இருக்கும். His stories are also noted for their witticismனா நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கும், கிளவர் வேர்ட் பிளே, நல்ல ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, நல்ல வார்த்தைகள் கையாள்வார், அவர் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவார், அவர் தன்னுடைய கதையில் அதை யூஸ் பண்ணுவார். அண்ட் ஓ ஹென்ரிஸ் ப்ராலிஃபிக் ரைட்டிங், அவருடைய எழுத்து மிக உச்சகட்டம், ரிச் ப்ராஸ்பரஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஹை டைம் எப்போ அவர் எழுத்தில் அவர் ரொம்ப அதிகமான கதைகள் எப்போ எழுதினார் அப்படின்னு சொன்னால், began in 1902 in நியூயார்க். நியூயார்க்கில் 1902 அவருடைய அதிகமான கதைகள் அவர் எழுதினார். அது இன்னமும் அதிகமாக புகழ் வாய்ந்ததாக நிறைய எழுத ஆரம்பித்தார் இல்லையா, அது ஹை பீரியடில் இருந்தார். And in New York City 1902 it happened, where he wrote, அங்கே தான் அவர் எழுதினார் 381 short stories he wrote. He wrote one story a week, அதாவது ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதினார். வேர் ஃபார் த நியூயார்க் வேர்ல்ட் சண்டே மேகசின். அப்போ இந்த நியூயார்க் வேர்ல்ட் சண்டே மேகசினில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இதழில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதினார். ஃபார் ஓவர் அ இயர், ஒரு வருஷத்துக்கு அவர் அப்படி எழுதினார். அதனால தான் 381 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஹி ரோட். ஓ ஹென்ரி ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆஃப்டர் 20 years was first published in the Sunday edition of the New York World in 1905. In 1905, the magazine name was New York World. Then also in the Sunday edition, this story, now what we are going to read now, that story after 20 years was published for the first time in the magazine in 1905. The story was included in the 1906 anthology This story was included in that தொகுப்பு. Anthology means தொகுப்பு.
இந்த கதை தொகுப்பு in 1906 அதை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்டோரியை. The 4 million and it has since been republished in many short story collection. The 4 million அப்படின்ற ஒரு இது வந்து again and again it was republished in many short story collection. A few of his other popular short story, The Gift of the Maggie, The Cop and the Anthem, The Ransom of Red Chief, A Retrieved Reformation, and The Third Ingredient. These short stories are also very popular stories. Here you are given warm-up questions A, B, C. In A, a flower is given. So let us read the question. What do you expect your close friends to do for you? Beautify the petals with your thoughts. ஸோ வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட், உன்னுடைய ஃப்ரெண்டுகிட்ட இருந்து அவங்க என்ன உனக்கு செய்யணும்னு நீ எதிர்பார்க்குற. வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் உனக்கு என்ன செய்யணும், அவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீ எதிர்பார்க்குற. பியூட்டிஃபை த பெட்டல்ஸ், பெட்டல்ஸ் மீன்ஸ் இதழ்கள், PETALS பெட்டல்ஸ். ஒவ்வொரு இதழ்கள்லையும் உன்னுடைய தாட்டை ஃபில்லப் பண்ணணும். நீ என்ன எதிர்பார்க்குற, உன்னுடைய சிந்தனையில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு ஃபில் அப். தே ஹாவ் கிவன் ஒன் பாயிண்ட், தட் இஸ் என்டர்டெயின். ஸோ யூ எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு என்டர்டெயின் யூ. If they are friends means that definitely it will be entertainment, like that. The next one, just second one I am giving a timely help or advice. So like that you have to fill up the full all the petals and complete that exercise. The second one, B, 2 questions are there. First one is find out when the International Day of Friendship is celebrated. You have to find out the International Day of, that is when, the date you have to give the date. When do we celebrate every year the International Day of Friendship? The second question, sub question is how is that day celebrated? So how do we celebrate every year? First one is when do we celebrate? The second one is how we are celebrating. The third question, see, we have heard of the proverb. This is very familiar and very popular proverb among us. That is familiarity breeds contempt. பழக பழக பாலும் புளிக்கும் அப்படின்ற பழமொழி. That is a translation. Do you think that the passage of time strengthens friendship? Share your reasons with your classmates. Class means classmates. That is, do you think the long passage of time, அதாவது நீண்ட காலம் the friendship நட்பு வந்து ரொம்ப காலம் தொடர்ந்தா whether it will strengthen the friendship, அது ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போகுமா, it will strengthen the friendship or not? You have to share reasons with your class. If it is yes means also you have to give reasons. If no also you can give the reasons and share your reasons with your class. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. அவர் போலீஸ்மேன் வந்து ஒரு போலீஸ்மேன் அவர் வந்து அந்த போலீஸ் பீட்லேருந்து மூவ் ஆகி பெரிய அவென்யூ மீன்ஸ் எ ஒயிட் ஸ்ட்ரீட், பெரிய அகலமான தெருவில் கீழே ரொம்ப இறங்கி நடந்து போகிறாரு. ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக டக் டக் டக்னு இம்ப்ரெசிவாக நடந்து போகிறாரு. தட் இம்ப்ரெசிவ்னஸ் வாஸ் ஹேபிச்சுவல், அது வந்து வழக்கமாக ரெகுலராக அவர் நடக்கிறது. நாட் ஃபார் ஷோ, அவர் எந்த ஷோக்காக இல்லை எந்த ஸ்பெக்டேட்டர்ஸும் அவரை வாட்ச் பண்ணலை. ஃபார் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் வேர் வெரி ஃபியூ. அதனால் அவங்க யாரும் அதை வாட்ச் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை ஒரு ஷோவுக்காகவோ அவர் நடக்கலை. இயற்கையிலேயே அவர் ஒரு மெஜஸ்டிக்காக டக் டக் நடந்து போகிறார். த டைம் வாஸ் பேர்லி 10 o'clock at night. டைம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, 10 மணி ஆயிடுச்சு நைட்டு. பட் சில்லி கஸ்ட் ஆஃப் விண்ட், கஸ்ட் ஆஃப் விண்டுங்கிறது ஸ்ட்ராங் பஸ்ட், சடன்னாக வர்ற ஸ்ட்ராங் விண்டு வித் அ டேஸ்ட் ஆஃப் ரெயின் இன். அப்படின்னா என்ன இருக்கும், அதில் மழை துளியும் கலந்து மழை தூறலும் சேர்ந்து அதில் வருது. ஹேட் வெல் அப்படி அந்த மாதிரி கிளைமேட்டாக இருக்குது. ஹேட் வெல் நைட் டீப் பீப்புள் த ஸ்ட்ரீட். அப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் all the people, because of this climate,
இந்த சூழ்நிலை, இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் டீபீப்புள்டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ், ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்குது. ட்ரையிங் டோர்ஸ் ஆஸ் ஈவெண்ட், அதாவது மழை தூரிகிட்டு இருக்கு, சடன்னாக குளிர்ந்த காற்று வேகமாக அடிக்குது, அதில் ரெயினும் அங்கங்கே, அதாவது மழை துளிகளும் வந்துகிட்டு இருக்கு. இது என்ன செஞ்சிருது, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால மக்கள் நடமாட்டமே ஆள் அரவமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருக்குது. ட்ரையிங் டோர்ஸ் அஸ் ஈவெண்ட், ஒவ்வொரு டோராக தட்டி அப்படி பார்த்துக்கிட்டே போகிறாரு போலீஸ்னால். ட்வர்லிங் ஹிஸ் கிளப்னா குச்சி, இந்த கத்தி வச்சுருப்போம்ல அந்த மாதிரி குச்சியை வச்சுருக்காரு. வித் மெனி இன்ட்ரிகேட் அண்ட் ஆர்ட்ஃபுல் மூமெண்ட், பலவித மூமெண்ட் அதை வச்சு செஞ்சுட்டு போகிறாரு. தட் இஸ் இன்ட்ரிகேட் மீன்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட், இங்கிட்டு சுற்றுறது, தலையை சுற்றி சொல்கிறது, அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கிட்டே குச்சியை மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாரு. டேர்னிங் நவ் அண்ட் தென் டு காஸ்ட் இஸ் வாட்ச்ஃபுல் ஐ, அங்கே எங்கேயும் திரும்பி அவர் வாட்ச்ஃபுல்லாக இருக்கிறாருன்னு அங்கிட்டு திரும்பி பார்த்துட்டு, ஒரு பசிஃபிக்னா கம்ப்ளீட் தரவ் ஃபேர் அப்படின்னா என்ன, கம்ப்ளீட்டாக முழுமையாக என்ன செய்யார், நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு தரவாக பார்க்குறாரு. இதை பார்த்துட்டே அவர் போகிறார். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் அட் த ஃபஸ்ட்டு பேராவில் கொடுத்துருக்குற கண்டிஷன். தி ஆஃபீஸர் வித் இஸ் ஸ்டால்வர்ட் ஃபார்ம், அந்த ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்டால்வர்ட்டுங்கிறது ஃபிசிக்கலி வெரி ஸ்ட்ராங், அவருடைய ஃபிசிக் எப்படி இருக்குது, வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அண்ட் ஸ்லைட் ஸ்வாகர் அப்படின்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான அந்த நடை, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபிசிக்கு, அவர் நடை வந்து எப்படி இருக்குது, ஸ்லைட் ஸ்வாகர்னால் என்ன அர்த்தம், எ கான்ஃபிடென்ட் வாக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். மேட் அ ஃபைன் பிக்சர் ஆஃப் அ கார்டியன் ஆஃப் பீஸ். ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி அதை பார்க்கும்போது என்ன நமக்கு ஒரு பிக்சர் கிடைக்குதுன்னா, இவர் உண்மையிலேயே வந்து கார்டியன் ஆஃப் பீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உண்மையான பாதுகாப்பு. ஹி இஸ் த கார்டியன் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர். பார்த்தாவே தெரியுது அவ்வளோ மெஜஸ்டிக்காக. நிச்சயமாக ஒரு அதாவது கார்டியன் ஆஃப் பீஸ்னால் என்னது, ஆக்சுவலி ஒரு போலீஸ்காரருடைய வேலை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி தெரியுது. அப்போ அதை அமைதியை நிலைநாட்டுறவராக தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The vicinity was one that kept early hours. விசினிட்டிங்கிறது இந்த நெய்பர்ஹுட்டை தான் விசினிட்டிங்கிறது. பீப்புள் அரவுண்ட் த பிளேஸ் அண்ட் த சரௌண்டிங் பிளேஸ் வாஸ் ஒன் தட் கெப்ட் ஏர்லி ஹவர்ஸ். அவங்கெல்லாம் வந்து ஏர்லியராக இருந்தாங்க. இப்போ ஏர்லியராக தான் நடமாட்டம் வந்துச்சு. இப்போ நோ ஒன் வாஸ் தேர். நவ் அண்ட் தென் யூ மைட் சி த லைட்ஸ் ஆஃப் த சிகார் ஸ்டோர். அதாவது எல்லாம் அடைச்சிட்டாங்க, யார் தான் இருக்கிறாங்க, கெப்ட் ஏர்லி ஹவர்ஸ்லேயே அவங்கெல்லாம் உள்ளே போய் அதனுடைய அதாவது நைட்டு வந்துருச்சுன்றதுக்காக அதை சொல்கிறாங்க. ஸோ பட் இப்போ எது மட்டும்தான் இருக்குது, நவன் தென் இங்கேயும் அங்கேயும் யூ மைட் சி. அப்போ என்ன தெரியுது, அந்த லைட்ஸ் ஆஃப் சிகரெட் கொளுத்துற அந்த வெளிச்சம் மட்டும் தெரியுது. ஏன்னா அந்த சிகார் ஸ்டோர் அங்கே இருக்கிறதுனால, அந்த சிகரெட்ஸ் விற்கிற அந்த கடைகள் இருக்கிறனால அவங்க கொளுத்துற அந்த லைட் மட்டும் தான் தெரியலையே ஒழிய வேறு எல்லாமே தூங்குறதுக்கு, அதாவது they went to sleep. No one was in the street. அப்படி ஆயிடுச்சு. அதான் டீபீப்புள்டு அப்படின்றாங்க. ஆர் ஆஃபன் ஆல் நைட் லஞ்ச். அதை தவிர நைட்டு த்ரூ அவுட் த நைட் வந்து லஞ்ச் கவுண்டர் இருக்கும் இல்லையா, நைட் சாப்பாடு கொடுக்குற நம்ம நைட் கிளப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த நைட்டு சாப்பாடு மட்டும் அவங்க அந்த இதை மட்டும் வச்சுருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் டே டைம் உள்ளவங்களே நைட்டும் ஹோட்டல் திறந்துருப்பாங்க. இவங்க நைட்டு இரவு உணவு வச்சுருக்கிற அந்த கவுண்டர் மட்டும் இருக்குது. பட் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டோர்ஸ் பிலாங் டு பிஸ்னஸ் பிளேசஸ் தட் ஹேட் லாங் சின்ஸ் பீன் க்ளோஸ்ட். மற்ற பிஸ்னஸ் பிளேசஸ் பூரா என்ன ஆயிடுச்சு, மெஜாரிட்டி வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான். அதனால அவங்களுடைய அந்த டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு சொந்தமான பிலாங் டு பிஸ்னஸ் பிளேசஸ்னால் பிஸ்னஸ் பண்ணுற அந்த கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாலேயே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. When about midday of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. அப்போ அவர் நடுவில் நடந்து போயிட்டுருக்கார். when about midway of the certain, ஒரு பிளாக்கினுடைய நடுவில் நடந்து போயிட்டுருக்கார், நடு வழியில். the policeman suddenly slowed his walk. திடீர்னு அந்த போலீஸ்மேன் நின்னார், நடையை வந்து ஸ்லோவாக்குனார். நடைய வேகமாக நடந்தவர் மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்தார், ஸ்லோ பண்ணார். இந்த டோர்வே ஆஃப் அ டார்க்கண்ட் ஹார்ட்வேர் ஸ்டோருடைய அந்த இருட்டான அந்த வாசல் கிட்ட எ மேன் லீன்டு, ஒரு மனுஷன் சாஞ்சு நின்றுட்டு இருந்தான். வித் அன் அன்லைட்டட் சிகாரில் வந்து அந்த
சிகரெட் கொளுத்தும்போது அந்த சிகாரில் வந்து லைட் இன்னும் கொளுத்தலை இன்கீஸ், பட் அது வந்து மவுத்தில் இருக்குது, இன்னும் கொளுத்தலை. அன்லைட்டட் சிகார் இன் ஹிஸ் மவுத்து. அஸ் த போலீஸ்மேன் வாக்ட் அப் டு ஹிம், அவன் வந்து பக்கத்தில் போலீஸ்மேன் அவர் பக்கத்தில் போன உடனே த மேன் ஸ்போக் அப் குவிக்லி, உடனே அவன் பேச ஆரம்பித்தாங்க நின்றுட்டு இருந்தவன். லீனிங்னா சாஞ்சு நிற்கிறது. இட்ஸ் ஆல் ரைட் ஆஃபீஸர், ஆஃபீஸர் ஆல் ரைட். ஸோ ஐ am just அவர் திருப்பி ரீஅஷ்யூர் பண்ணி he said reassuringly, திருப்பி அதை உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி, திருப்பி மறுபடியும் உறுதிப்படுத்துகிற மாதிரி, ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் அ ஃப்ரெண்ட், நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இட் இஸ் அன் அப்பாயின்மெண்ட் மேட் 20 years ago. So why I am waiting, you see my respected officer. So I am just waiting for a friend. It is an appointment made 20 years ago. 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்ட அப்பாயின்மெண்ட் இது. அதுக்காக அந்த ஃப்ரெண்டுக்காக ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். சவுண்ட்ஸ் a little funny to you, doesn't it? சவுண்ட்ஸ் a little funny to you, இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபன்னியாக தான் தெரியும், அப்படி தானே? வெல், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இஃப் யூ வுட் லைக் டு மேக் சர்டன் இட் இஸ் ஆல் ஸ்ட்ரைட். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஆஃபீஸர், நான் சொல்கிறது பொய் கிடையாது. நான் வந்து ஆக்சுவலி வாட் ஐ டோல்ட் இஸ் கரெக்ட், ட்ரூத் ஒன்லி. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இஃப் யூ வுட் லைக் டு மேக் சர்டன் இட்ஸ் ஆல் ஸ்ட்ரைட். நான் ஐ வில் டெல் ஸ்ட்ரைட்லி. About that long ago there used to be a restaurant where the store stands. இப்போ நான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன். இந்த இடத்துல about many, அதாவது 20 years ago only the story. So about that long ago, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால், there used to be a, அங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். where the store stands, இந்த ஸ்டோர் வந்து அங்கே தான் இருந்துச்சு, இந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரு. அது வந்து பிக் ஜோ ஸ்டாண்ட்ஸ். பேர் என்ன பேர், இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் என்னதுன்னா பிக் ஜோஸ் பிரேடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட். பிக் ஜோஸ் பிரேடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு பேர். many years ago, about that long ago there used to be, அங்கே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு. அங்கே இப்போ அந்த வேர் தி ஸ்டோர்ஸ், இந்த ஸ்டோர் இருக்கிற இடத்துல அது இருந்துச்சு. அதனுடைய பேர் வந்து பிக் ஜோஸ் பிரேடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட். until 5 years ago, நான் 5 வருஷங்களுக்கு முன்னால் வரைக்கும் செட் த போலீஸ்மேன், இட் வாஸ் torn down. 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் அது இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. நவ் இட் வாஸ் torn downனா என்ன, இடிச்சிட்டாங்க, அது இடிஞ்சு போச்சு, இடிச்சிட்டாங்க. இட் வாஸ் torn down தென், அதுக்கப்புறம் அதை இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ வெல், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இஃப் யூ வுட் லைக் டு மேக் சர்டன் இட்ஸ் ஆல் ரைட். அபவுட் தட் லாங் அகோ தேர் used to be a restaurant where this store stand, இந்த ஸ்டோர் இருக்கிற இடத்துல ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு. அதுக்கு பேர் வந்து பிக் ஜோ பிரேடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே போலீஸ்காரர் என்ன சொன்னார், until 5 years ago, 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. now it was torn down, அது இப்போ இடிஞ்சு போச்சு. ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். the man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond oddly set. So the man in the doorway, அங்கே நின்றுட்டு இருந்தான்ல, அந்த கதவுக்கு பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தான், அந்த வழியில் நின்றுட்டு இருந்தான்ல, அவன் என்ன பண்ணான், ஒரு மேட்சை கொளுத்தினான். அண்ட் லிட் ஹிஸ் சிகார் வந்து சிகரெட்டை வந்து கொளுத்தினான். த லைட் ஷோடு, அந்த நேரத்தில் அந்த லைட் வந்து அவனுடைய ஃபேஸை காமிச்சிச்சு. இட் வாஸ் அ பேல், லைஃப் வந்து முகம் வந்து வெளுத்து போயிருக்கு. ஸ்கொயர் ஜாட், அதாவது ஷார்ப்பாக இல்லாமல், ஜாஸ் தான் அந்த நாடி வந்து ஷார்ப்பாக இல்லாமல் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது, ஸ்கொயர் மாதிரி சதுரமான ஒரு நாடி உள்ளவன். ஸோ ஸ்கொயர் ஜாட் ஃபேஸ், சதுரமாக இருக்குது முகம். வித் கீன் ஐஸ் வந்து ரொம்ப கீனாக, ரொம்ப ஷார்ப்பாக பார்த்துட்ருக்கு. அண்ட் அ லிட்டில் ஒயிட் ஸ்கார், அதாவது வெள்ளை தழும்பு ஒன்று இருக்குது. நியர் ஹிஸ் ரைட் ஐப்ரோ, அவனுடைய வலது ஐப்ரோவில் ஒரு தழும்பு இருக்குது, அது தெரியுது இல்லையா. ஹிஸ் ஸ்கார்ஃப் பின் வாஸ் அ லார்ஜ் டைமண்ட். ஸ்கார்ஃபுடைய பின் சேர்கிற இடத்துல இருக்க ஹூக் வந்து ஒரு லார்ஜ் டைமண்ட் இருக்குது. அது அவ்வளோ தூரம் செட் ஆகலை, ஆட்லி செட். 20 years ago tonight,
20 years before, the same night, said that man, I dined here at Big Joe's Brady's, that restaurant he told, no, referred அந்த I dined here, இதே இடத்துல 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் அந்த பிக் ஜோஸ் பிரேடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வித் ஜிம்மி வெல்ஸ், என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, அவருடைய ஃப்ரெண்டு நேமை சொல்கிறாரு, ஜிம்மி வெல்ஸ், அவர் கூட மை பெஸ்ட் சாம், மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் த ஃபைனஸ்ட் சாப் இன் த வேர்ல்ட், அவனை மாதிரி ஒரு நல்லவன் இந்த உலகத்திலே இருக்க மாட்டான். அப்படிப்பட்ட மை பெஸ்ட் சம் ஜிம்மி வெல்ஸோட இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இதே நேரத்தில் 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் ஐ டைன்ட் ஹியர், நாங்கள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. Jimmy and myself, he and I, we were raised, அங்கே தான் அவங்க நியூயார்க்கில் வளர்ந்தாங்க. just like two brothers together, ரெண்டு பிரதர்ஸ் ஒரே மாதிரி ஒரே இடத்துல டுகெதர் ஒன்றாவே வளர்ந்தாங்க, பிரதர்ஸ் மாதிரி. I was 18 and Jimmy was 20. So my age was 18, Jimmy was 20. The next morning I was to start for West to make my fortune. In order to earn money for my future, I have to leave to the West அப்படின்னு சொல்கிறான். நான் வெஸ்ட்டுக்கு என்னுடைய ஃப்யூச்சரை சம்பாதிக்கிறதுக்காக, ஃபார்ச்சூன் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நான் போக வேண்டி பிளான் பண்ணியிருந்தேன். யூ couldn't have dragged Jimmy out of New York. ஆனால் நியூயார்க்கை விட்டு நம்ம ஜிம்மியை கிளப்பவே முடியாது. என்ன ட்ராக் பண்ணாலும், இழுத்தாலும், பிடிச்சது இது பண்ணாலும், கம்பல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறதுன்னு நினச்சாலும் முடியாது. he thought it was the only place on earth. அவனுக்கு இந்த நியூயார்க்கு தான் அவனுக்கு மிகச்சிறந்த பிளேஸ். அவனுக்கு அது ஒன்று தான் அவனுக்கு பிடித்தமான பிளேஸ். அதுதான் அவனுக்கு ரொம்ப அவன் சிறந்த பிளேஸாக அவன் நினைக்கிறான். well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. So we have made an appointment. We planned for an appointment. What appointment? We agreed that night. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்தோம். We agreed that we would meet here. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இதே meet here exactly 20 years. இந்த நேரத்தில் இருந்து, இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து எக்ஸாக்ட்லி 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் த சேம் டேட்டில், சேம் டைமில் நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி அக்ரீட். நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம். வி அக்ரீட். நோ மேட்டர் வாட் அவர் கண்டிஷன்ஸ் மைட் பி ஆர் ஃப்ரம் வாட் டிஸ்டன்ஸ் வி மைட் ஹாவ் டு கம், வி ஃபிகர் தட் in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. No matter what our conditions might be. அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை. நம்மளுடைய கண்டிஷன் இன்னொன்று ஏன்னா ஆஃப்டர் 20 years only we plan to agree to meet. அப்போ no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. நாங்கள் எங்களுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருந்தாலும் சரி, அதர்வைஸ் நாங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் சரி, we might have to come, நாங்கள் வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டோம். we figured, that is an appointment, we figured that in 20 years each of us ought to have our destiny. அப்போ நாங்கள் யோசித்து பார்த்தோம். we figured, நாங்கள் யோசித்து பார்த்தோம். நாங்கள் யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இந்த 20 இயர்ஸில் இருக்கலாம். we figured that in 20 years each of us ought to have our destiny. எங்களுடைய விதி எப்படி இருக்கோ தெரியாது. டெஸ்டினிங்கிறது விதி, எங்களுடைய ஃபேட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. that's why that is each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made. எங்களுடைய விதி எப்படி இருக்கோ, இல்லை நாங்கள் அதிகமாக சம்பாரித்து நாங்கள் நல்ல கண்டிஷனில் ஃபார்ச்சூன்ஸ் எப்படி நாங்கள் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம், வாட் எவர் தே வேர் கோயிங் டு பி, அது எப்படி இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் இட் வில் பி, we have to come and meet in the same date and the same time and exactly after 20 years அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டோம். அதான் we figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made. நாங்கள் ஃபார்ச்சூன்ஸ் மேக் பண்ணியிருந்தாலும் எங்களுடைய விதி எப்படி இருந்தாலும்
வாட் எவர் இட் இஸ் தே வேர் கோயிங் டு பி. எப்படி இருந்தாலும் சரி, எங்களுடைய எது ஃபேட்டோ டெஸ்டினியோ அல்லது ஃபார்ச்சூன் நாங்கள் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோமா, சொத்து சம்பாதிச்சிருக்கிறோமா, அதெல்லாம் இல்லை. நாங்கள் சொன்ன நேரத்துக்கு சொன்ன டேட்டுக்கு நாங்கள் வந்துடணும்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். இட் சவுண்ட்ஸ் பிரிட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் செட் த போலீஸ்மேன். இதை கேட்டவுடனே தட் போலீஸ்மேன் ஹி வாஸ் டெல்லிங் இட் சவுண்ட்ஸ் பிரிட்டி, ஓ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், கேட்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கே. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? உடனே அவர் போலீஸ்மேன் கேட்குறாரு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே உங்கள் கதையை கேட்குறதுக்கு. ரேதர் அ லாங் டைம் பிட்வீன், நீங்கள் இந்த மீட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நான் ரொம்ப 25 years பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படி இருந்தாலும் தோ இட் சீம்ஸ் டு மீ ஹாவ் நாட் ஹர்ட் எனி, அதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட இருந்து ஏதாவது செய்தி உங்களுக்கு வந்ததா? Haven't you heard from your friend since you left? நீங்கள் இங்கேருந்து விட்டு விலகி போயிட்டீங்கல்ல, அப்போ வெஸ்ட்டுக்கு போனதில் இருந்து, ஏன்னா அது வெரி லாங் டைம் யூ ஹவ் பிளான்டு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வர்றதாக பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. ரேதர் அ லாங் டைம் பிட்வீன் மீட்ஸ், அடுத்த மீட் வர்றதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப நீண்ட இடைவெளி இருக்குது, ரொம்ப வருஷங்கள். அதனால் அப்படி தெரியுது. அதனால் நீங்கள் இடையில உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நீங்கள் இங்கேருந்து போனதுக்கப்புறம் எதுவும் நீங்கள் அவரை பற்றி தெரிந்து கொண்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். வெல் எஸ், ஃபார் அ டைம் we corresponded, said the other, but after year or two we lost track of each other. ஆமாம், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எஸ், வெல் எஸ், ஃபார் அ டைம், ஒரு டைமில் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வச்சுருந்தோம். இவர் சொல்கிறாரு, இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவர் சொல்கிறாரு, பட் ஆஃப்டர் அ இயர் ஆர் 2, 1 or 2 yearsக்கு அப்புறம் வந்து நாங்கள் வி லாஸ்ட் ட்ராக் ஆஃப் ஈச் அதர், 2 பேருமே எங்கே இருக்கோன்ற அந்த கனெக்ஷனே, அந்த லிங்கே விட்டு போச்சு. அதை ஃபாலோ அப் இல்லாமல், ட்ராக்னா என்ன, லாஸ்ட் ட்ராக்னா ஃபாலோ அப் இல்லாமல் போயிடுச்சு. யூ சி த வெஸ்ட் இஸ் எ ப்ரிட்டி பிக் ப்ரப்போசிஷன். அதாவது வெஸ்ட்டு வந்து எப்படி, நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா, த வெஸ்ட் இஸ் எ ப்ரிட்டி பிக் ப்ரப்போசிஷன், அதாவது தியரி ஆர் சிஸ்டம். அவங்களுடைய சிஸ்டமே ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது. அவங்களுடைய அங்கே இருக்கிற தியரி ஆர் சிஸ்டம், ப்ரப்போசிஷனாக இட் இஸ் தியரி ஆர் சிஸ்டம்னு கிவன், அண்ட் that system, that condition is really pretty, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. and I kept hustling around it in pretty over. I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he is alive. So I kept hustling around over it pretty lively. அதாவது எப்படின்னா, நான் என்னுடைய லைவ்லிஹுட்டுக்காக நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு நான் என்னுடைய இதை வந்து சரி பண்ணி நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். ஐ கெப்ட். அப்போது பட் நாங்கள் இங்கே சுற்றி நான் என்னுடைய இதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இப்படி என்ன லைவ்லிஹுட்டை ப்ரிட்டி ஆக்கிட்டுருக்கேன். பட் ஐ நோ ஜிம்மி வில் மீட் மீ ஹியர் இஃப் ஹீ இஸ் அலைவ். ஆனால் எனக்கு ஷுவராக தெரியும் அவன் உயிரோடு இருந்தானா. இஃப் ஹீ இஸ் அலைவ், ஜிம்மி டெஃபினெட்லி வில் கம் அண்ட் மீட் மீ, ஃபார் ஹி ஆல்வேஸ் வாஸ் த ட்ரூவஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஓல்டு சாப் இன் த வேர்ல்டு. உலகத்திலே, ஏன்னா அவன் உயிரோடு இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து என்னை பார்ப்பான். ஏன்னு கேட்டால், ஃபார் ஹீ, ஏன் அப்படின்னா, ஹி ஆல்வேஸ் வாஸ் த ட்ரூவஸ்ட், ரொம்ப உண்மை உள்ள, ஸ்ட்ரான்ச்சஸ், ஒன்று சொல்லிட்டா அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ரான்ச்சாக இருப்பான், கரெக்டாக இருப்பான், அதை ஃபாலோ பண்ணுவான். அதனால் அதை பிடிவாதமாக செஞ்சுருவான். ஸோ ஸ்ட்ரான்ச்சஸ்ட் ஓல்டு சாப் இன் த வேர்ல்டு. அதாவது ஓல்டு சாப்னா என்னது, அந்த இப்போ வயசாகிருக்கும், அப்போ அதனால தான் ஓல்டு சாப். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு மனிதன், வார்த்தையை கீப்பப் பண்ணுறவன், உண்மை உள்ளவன், அது மாதிரி பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார். He will never forget, ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டான். I came 1000 miles to stand in this door tonight. ரொம்ப தூரம் நான் ட்ராவல், 1000 miles தாண்டி நான் இங்கே வந்து இந்த டோர்கிட்ட நான் இப்போ நின்றுட்டுருக்கேன் இந்த இருட்டில். And it's worth it, it is worth it if my old partner turns up. அவன் வந்துட்டானா நான் வந்து இங்கே நிற்கிறது உண்மையிலே வந்து ஒர்த்து. அதான் நான் வந்து நிற்கிறதுக்கு, நான் அது வந்து இவ்வளோ தூரம் நான் ட்ராவல் பண்ணி அவன் எனக்கு வந்து நிற்கிறது ஒரு வேல்யூபிள் திங்கா அப்படின்னு நினச்சோம்னா, அப்படி அது உண்மையிலே எப்போ தான் ஆகும், அவன் உடனே என்னை பார்க்க ஹீ டர்ன்ஸ் அப், அப்படின்னா நான் வந்து பார்க்க வந்துட்டானா நான் வந்தது ஒரு அர்த்தம் உள்ளது, ஒரு வேல்யூபிள் திங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான்.
The waiting man pulled out a handsome watch, the lid of it set with small diamonds. The waiting man, அவர் காத்துட்ருக்காரு, அவர் தன்னுடைய பாக்கெட்லேருந்து ஒரு அழகான ஹேண்ட்ஸம் வாட்ச்னால் அழகான வாட்ச்சு, த லிட்ஸ் ஆஃப் இட், அதனுடைய மூடி, அதனுடைய லிட்டு மேற்புறம் அந்த விளிம்பு எப்படி இருக்கான், இட்ஸ் செட் வித் ஸ்மால் டைமண்ட்ஸ், நல்லா அழகாக சின்ன சின்ன டைமண்ட்ஸ்னால அதை நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கு அதனுடைய வெளிப்பக்கம் அந்த விளிம்பு மூடி. 3 minutes to 10 அவர் சொல்கிறாரு, இன்னும் 3 minutes இருக்குது 10 o'clock ஆகிறதுக்கு. he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. அவர் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணார்னா, அப்போது நாங்கள் 2 பேரும் பிரிஞ்சு போகும்போது, பார்ட்டட்னா பிரிகிறது, இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி 10 o'clock, அந்த டைமில் எக்ஸாக்டாக 10 o'clock நாங்கள் பிரிஞ்சு போனோம், ஹியர் அட் த ரெஸ்டாரண்ட் டோர்லேருந்து அப்படின்னு சொல்கிறார். It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. Did pretty well out west, didn't you? asked the policeman. நல்லா வெஸ்ட்டில் நீங்கள் ரொம்ப வசதியாக நல்லா இருந்தீங்களோ இல்லையா, வசதியாக இருந்திருப்பீங்க போல் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. யூ பெட். ஐ ஹோப் ஜிம்மி. ஆமாம், ஆனால் ஐ ஹோப் ஜிம்மி ஹாஸ் டன் ஹாஃப் அஸ் வெல். நிச்சயமாக நான் ஆமாம், ஆனால் ஜிம்மி அப்படி கிடையாது, நான் நம்புகிறேன், அவன் அந்த மாதிரி யூ பெட் அப்படின்னா பெட்டிங். ஸோ ஐ ஹோப் ஜிம்மி ஹாஸ் டன் ஹாஃப் அஸ் வெல். அவன் என்னோட இதில் பாதி கூட சம்பாதிச்சிருக்க மாட்டான். ஹி வாஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ளாடர். அவன் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பட் வெரி ஸ்லோ. ப்ளாடர் அப்படின்னா ஒன் ஹூ டாயில்ஸ், ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஸ்லோலி பட் ஸ்டெடிலி. இதே மாதிரி இல்லாமல் ஜிம்மி நான் நீங்கள் பெட் பண்ணுங்கள், அவன் இதே மாதிரி இல்லாமல் எப்படி இருப்பான், அவன் ரொம்ப ஸ்லோவாக, அதே நேரம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக ஸ்டெடியாக இருப்பான். என்னோட இதில் பாதி கூட அவன் நல்லா இருந்திருப்பான்னு சொல்ல முடியாது. தோ குட் ஃபெல்லோ அஸ் ஹி வாஸ், ஆனாலும் அவன் ரொம்ப நல்ல ஒரு மனிதன். ஐ ஹவ் ஹேட் டு கம்பீட், ஆனால் நான் அப்படி இல்லை. இங்கே அவன் பாட்டுக்கு அவன் இருந்திருப்பான், ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக ஸ்டெடியாக அவன் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்திருப்பான். I had to compete with some of the sharpest wits going to get my pie. ஆனால் நான் அப்படி இல்லை, நான் நிறையா புத்தி கூர்மையுள்ள இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். விட்ஸுன்றது இந்த இடத்துல இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். ஐ ஹாவ் டு கம்பீட் வித் மெனி ஆஃப் த ஷார்பஸ்ட் விட்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளோடலாம் நான் போட்டி போட்டு அவங்கள ஜெயிக்க வேண்டி இருந்துச்சு, கம்பீட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு சில பேரோட. கோயிங் டு கெட் மை பை, என்னுடைய வாழ்க்கைக்காக, இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறதுக்காக. எ மேன் கெட்ஸ் இன் அ குரூவ் இன் நியூயார்க். நியூயார்க் அப்படி இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு சேஞ்செல்லாம் ஒரு வித்தியாசமானதெல்லாம் இங்கே இருக்காது. வெரி டல். எ டல் குரூவ்னா அந்த இடத்துல எ டல் ரொட்டீன் தட் டஸ் நாட் சேஞ்ச். எப்பயுமே மாறாத ஒரு டல் ரொட்டீன் தான் நம்ம நியூயார்க்கில் இருக்கும். நான் அப்படி இல்லை. ஐ ஹாவ் டு கம்பீட் வித் சம் ஆஃப் த வெரி ஷார்பஸ்ட் விட்ஸ். அதாவது நான் ரொம்ப பயங்கரமான இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளோடலாம் நான் போட்டி போட்டு என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை தேட வேண்டி இருந்துச்சு, இந்த ஃபார்ச்சூனை தேட வேண்டி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இட் டேக்ஸ், நியூயார்க் மாதிரி இல்லாமல் இட் டேக்ஸ் த வெஸ்ட். வென் வி டேக் வெஸ்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா டு புட் அ ரேசர் எட்ஜ் ஆன் ஹிம். அப்படின்னா என்னது, நம்ம ஒருத்தன் வெஸ்ட்டில் போய் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி செய்யணும்னு ஆரம்பித்தா அது வெரி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன். ரேசர் எட்ஜுங்கிறது வெரி கிரிட்டிக்கல், அதாவது எ கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன். இட் வில் பி எ கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன், வெரி டஃப்பாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் வாழ்கிறது, கம்பீட் பண்ணி வாழணும் அப்படின்றத சொல்கிறார். போலீஸ்மேன் twirled his club and took a step or two. இந்த கிளப்னா ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட், ஒரு குச்சி மாதிரி அதை அவர் சுற்றிக்கிட்டே போகிறார். தட் இஸ் மூவிங் அரவுண்ட், அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே போகிறாரு. த போலீஸ்மேன் twirled his club and took a step or two. ஒரு 2 அடி எடுத்து வைக்கிறாரு. ஐ வில் பி ஆன் மை வே, ஹோப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட் ஆல் ரைட், கோயிங் டு கால் டைம் ஆன் ஹிம் ஷார்ப். உடனே சரி, நான் என்னுடைய வேலையை ரொட்டீனை பார்க்கறதுக்கு நான் கிளம்புறேன். ஸோ போலீஸ்மேன் என்ன செய்யார், முதல்ல தன்னுடைய குச்சியை அப்படி சொல்லிட்டுக்கிட்டு அண்ட் டுக் அ ஸ்டெப் ஆர் டூ, ஒரு ஒன் ஆர் 2 ஸ்டெப்ஸ் எடுத்த உடனே ஐ வில் பி ஆன் மை வே, ஓகே நான் என்னுடைய வேலையை பார்க்கறதுக்கு ஐ எம் ஆன் த வே. ஸோ ஹோப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட் ஆல் ரைட். அவர் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் ஆல் ரைட், நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்துடுவாருன்னு சொல்லிவிட்டு நம்புகிறேன். ஆல் ரைட்,
கோயிங் டு கால் டைம் ஆன் ஹிம் ஷார்ப். இப்போ டைம் ஆயிடுச்சு, அப்போ கோயிங் டு கால் ஹிமா அப்படின்னு சொல்லி, ஆர் யூ கோயிங் டு கால் டைம் ஆன் ஹிம் ஷார்ப்லி, அதாவது ஷார்ப்பாக நீங்கள் அவரை வந்து கூப்பிட போகிறீங்களா இந்த நேரத்தில் அப்படின்னா. ஐ ஷுட் ஸ்டே நாட், நோ 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 நோ, நான் வந்து ஐ ஷுட் சே ஒன்லி நாட் பிகாஸ் செட் த அதர் ஐ வில் கிவ் ஹிம் ஹாஃப் அன் ஹவர். ஏன்னா இவ்வளோ நாள் கழித்து இப்போ வரும்பொழுது அப்படி ஷார்ப்பாலாம் ஐ கேனாட் கால் ஹிம். ஆனால் கோயிங் டு கால் டைம் ஆன் ஹிம் ஷார்ப் அப்படின்னா கோயிங் டு கால் ஹிம். இப்போ தான் நீங்கள் சொன்னீங்க எத்தனை மினிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க. இட் வாஸ் ஆக்சுவலி 3 minutes to 10. அப்போ ஆன ஒன்று கூப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நோ ஐ வில் கிவ் ஹிம் half an hour மோருங்கிறார். ஐ வில் கிவ் ஹிம் half an hour அட்லீஸ்ட். இஃப் ஜிம்மி இஸ் அலைவ், அவன் உயிரோடு இருந்தானா ஆன் எர்த் ஹீ வில் பி ஹியர் பை தட் டைம். ஸோ லாங் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்கிறார். குட் நைட் சார் செட் த போலீஸ்மேன் பாசிங் ஆன் அலாங் ஹிஸ் பீட். அவர் குட் நைட் இவனுக்கு சொல்லிவிட்டு, இந்த வெயிட்டிங் பர்சனுக்கு சொல்லிவிட்டு அவர் தன்னுடைய பீட்டை நோக்கி போகிறாரு. ட்ரையிங் டோர்ஸ் அஸ் ஹி வெண்ட். ஒவ்வொரு டோர்ஸாக பார்த்துக்கிட்டே அவர் தன்னுடைய பீட்டை நோக்கி போயிட்டார். There was now a fine cold drizzle falling and the wind has risen from its uncertain puffs into a steady blow. There was now a fine cold drizzle falling. அதாவது பார்த்தா ரொம்ப ஃபைனாக குளிர்ச்சியாக அப்படியே ட்ரிஸ்லிங் அது வந்து விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த ட்ரிஸ்லிங்னா தூர்றது, மழை வந்து தூர்றது. அண்ட் த விண்ட் ஹேஸ் ரிசன் ஃப்ரம் இட்ஸ் அன்சர்டன் பஃப், அதாவது வேகமாக அடிச்சுட்டு இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் had risen from its uncertain puff into a steady blow. இப்போ ஸ்டெடியாக இந்த விட்டு அப்படி ஸ்ட்ராங் விண்டாக போகிறது வர்றது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. கொஞ்சம் மேலே போகிறது அப்புறம் குறையிறது, மாற்றி வேகமாக கொஞ்சம் வேகமாக குறைவாக அப்படி அடிக்கிறது தான் சொல்கிறாங்க. பட் இப்போ அந்த நிலைமை மாறி தட் ஸ்டேட் சேஞ்ச் நவ். அன்சர்டன் பஃப்ஸ் சேஞ்ச் இன்டு ஸ்டெடி ப்ளோ. ரெடியாக இப்போ வீச ஆரம்பிக்குது காற்று. The few foot passenger astir in that quarter hurried. அந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் கால்நடையாக நடந்து போகிறாங்கல்ல பேசஞ்சர்ஸ், நடந்து போகிற அந்த பேசஞ்சர்ஸு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதுலேயும் வேகமாக இந்த மாதிரி மழை தூர ஆரம்பித்ததுனால என்ன செய்கிறாங்க, அது வேகமாக அவங்க அந்த தங்களுடைய குவார்ட்டர்ஸை நோக்கி ஹரி பண்ணுறாங்க. ஹரி dismally and silently along with coat collars turned. So without happiness and ஐயோ மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சே, காற்று சரியாயிடுச்சு, மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சே. டிஸ்மேலினா வித்தவுட் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஷியர். ஏன்னா வித் நோ, பிகாஸ் இன் தோஸ் கண்ட்ரீஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கூலாக இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப கோல்டு கிளைமேட்டாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, விண்டு வந்து ஸ்டெடியாக ப்ளோ ஆனாலும் என்ன இருக்குது, ட்ரிஸ்லிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ தே ஆர் நாட் ஹாப்பி. அதனால் அவங்கள்ட்ட ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஷியர் இல்லாதனால அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, வேகமாக குவார்ட்டர்ஸ் நோக்கி வேகமாக போகிறாங்க, இருப்பிடத்தை நோக்கி போகிறாங்க. சைலண்ட்லி அலாங் வித் கோட் காலர்ஸ் டேர்ன்ட் ஹை. என்ன செஞ்சாங்க, தன்னுடைய கோட் காலர்ஸை காதில் அந்த குளிர்ச்சிப்படாத அளவுக்கு காலரை என்ன செய்கிறாங்க, தூக்கி விட்டுக்கிட்டாங்க. அந்த கோட் காலரை வந்து காதை மறைச்சிக்கிட்டாங்க. அண்ட் பாக்கெட்டட் ஹேண்ட்ஸு எப்போயுமே கையில் தான் ரொம்ப சில்னஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும், கை சில்லுன்னு ஆயிடும், அதனால் கைகளை வந்து பாக்கெட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டாங்க. அண்ட் இந்த டோர் ஆஃப் த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர். அப்போ அங்கே ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் வாசலில் யார் இருக்கிறா, ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர். த மேன் ஹூ ஹேட் கம் 1000 miles டு ஃபில் அன் அப்பாயின்மெண்ட். ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டை முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதை மீட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரெண்டுக்காக அந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் முன்னால் அவர் வந்து அங்கே நிற்கிறாரு. அன்சர்டன் ஆல்வேஸ் டு அப்சர்டிட்டி. இது வந்து ஆக்சுவலாக நினச்சி பார்த்தா வெரி அப்சர்ட். இவ்வளவு நாள் கழித்து இப்படிலாம் வருவார் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறது நினச்சி பார்த்தா எப்படி இருக்குது, அப்சர்டாக இருக்குது. குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் சில்லி அண்ட் ஃபூலிஷ், முட்டாள்தனமான ஒரு ஆக்டாக தெரியுது. அண்ட் இன் த டோர் ஆஃப் த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் த மேன் ஹூ ஹேட் கம் 1000 miles டு ஃபில் அன் அப்பாயின்மெண்ட், uncertain, almost to absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. பாருங்கள், இதை வந்து நினச்சி பார்த்தாவே ஒரு அப்சர்டான, ஒரு ஃபூலிஷான, ஒரு சில்லியான ஒரு பிளானாக அப்பாயின்மெண்ட்டாக தெரியுது. அதனால் அவர் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அந்த ஹார்ட்வேர் டோர்கிட்ட. என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, வித் த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் யூத்,
அவருடைய யூத்தை மீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அப்சர்டான அந்த பிளானில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஸ்மோக் ஹிஸ் சிகார் அண்ட் வெயிட்டர். அவர் சிகரெட்டை ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. தன்னுடைய யாரை மீட் பண்ண, ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் யூத், அவர் பாலிய நண்பரை அவருடைய ஃப்ரெண்டை பார்க்குறதுக்காக, அவர் இளமை கால நண்பனை பார்க்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். அபவுட் 20 minutes he waited. 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் எ டால் மேன் இன் அ லாங் ஓவர்கோட், ஒரு நல்ல ஒரு வளர்த்தியான ஒரு மனிதன், உயர்ந்த வளர்த்தியான மனிதன், இன் அ லாங் ஓவர்கோட், பெரிய நீளமான ஒரு ஓவர்கோட் போட்டுட்டு ஒரு உயரமான ஒரு மனிதர் அதே மாதிரி காலரை மேல் நோக்கி தூக்கி விட்டுட்டு காதை மறைச்சிக்கிட்டு he hurried across the opposite side of the street. அவர் வேகமாக அங்கேருந்து அந்த ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து அவர் வேகமாக அந்த ஸ்ட்ரீட்டினுடைய அடுத்த பக்கத்துலேருந்து வர்றாரு. he went directly to the waiting man. அப்போ ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்டை கிராஸ் பண்ணி நேராக அந்த வெயிட்டிங் மேனை நோக்கி அந்த உயரமான மனிதர் நீளமான ஒரு ஓவர் கோட், he was wearing what type of coat he was wearing? He was wearing long overcoat and he was a tall man and he turned his collar was actually turned up, with collar turned up to his ears. அப்போ அந்த முதல்ல பார்த்தோம்ல கைகளை உள்ளே வச்சுட்டு காதுகளெல்லாம் அந்த உயரமான அந்த காலரை வச்சு மேலே தூக்கி விட்டுட்டாங்க, பனி படாமல் சில்னஸ் படாமல் அட்டாக் பண்ணாமல் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அவர் வந்துட்டு இருக்காரு. he directly crossed the street and he is directly approaching that man. He went directly to the waiting man. Is that you, Bob? He asked doubtfully. Bob, நீயா அப்படின்னு சொல்லி டவுட்டோடு கேட்குறாரு. Is that you, Jimmy Wells? cried the man in the door. டோர்கிட்ட நின்றுட்டு இருந்தவர் சத்தம் போட்டு அழுகிற மாதிரி என்ன கேட்குறாரு, இஸ் தட் யூ ஜிம்மி வெல்ஸ், நீயா ஜிம்மி வெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. bless my heart, exclaimed the new arrival. உடனே அவர் அப்பா, ஐயோ கடவுளே, நல்ல வேலை என்னை காப்பாற்றுனீங்க அப்படின்ற மாதிரி bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other hands with his own. grasping both the other hands, என்ன செய்கிறாரு, ரெண்டு கையையும் அந்த நண்பனை பிடிச்சிக்கிட்டார். grasping both other hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence. பாப், எனக்கு தெரியும், sure as fate, அதாவது நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும், நம்மளை எதுவும் நம்ம சொன்னபடி அது நடக்கும், அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you were still living. நீ உயிரோட நீ இருந்தேன்னா நிச்சயமாக என்னை பார்ப்பேன்னு I was very sure. Well, 20 years is a long time. well அப்படின்னு சொல்லலாம். 20 இயர்ஸ்ங்கிறது எவ்வளவு நீண்ட காலம், எவ்வளவு வருஷங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான். The old restaurant gone, பாப், இங்கே நம்ம ஏற்கனவே இங்கே சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அந்த ஓல்டு ரெஸ்டாரண்ட் இப்போ இல்லை பாப். ஐ விஷ் இட் ஹேட் லாஸ்டட் ஸோ we could have had another dinner. நான் அது இருக்கணும்னு நினச்சேன், அப்படி இருந்திருந்தால் இந்த இடத்துல we could have had another dinner there. அங்கே இப்போ நம்ம இன்னொரு தடவை அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ருக்கலாம். How has the West treated you, old man? உடனே இவர் கேட்குறாரு, ஓ, எப்படி நீ அங்கே வெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது எப்படி நீ அங்கே இருந்துச்சு, உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு ஓல்டு மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஜிம்மி கேட்குறாரு. அவர் சொல்கிறாரு, த ஓல்டு ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே இல்லை பாப், ஐ விஷ் அது இருக்கணும்னு நான் நினச்சேன், இருந்தால் நம்ம அன்னைக்கு மாதிரியே இன்னொரு தடவை ஒரு டின்னர் சாப்பிட்லான்னு இருந்தேன் அப்படின்றார். அதுக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாரு, எப்படி உன்னைய வெஸ்ட்டு ட்ரீட் பண்ணுச்சு, நீ எப்படி வாழ்க்கையை நீ நடத்தினா எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. Only it has given me everything I asked it for. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. Bully means it's very good only. It has given me everything. எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துச்சு வெஸ்ட்டு. It was good only. I asked it for. It has given me everything I asked it for. என்னெல்லாம் நான் கேட்டேனோ அது எல்லாமே கொடுத்துச்சு வெஸ்ட்டு. You have changed lots. நிறைய நீ மாறிட்ட ஜிம்மி. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall.
நீ இவ்வளோ உயரமாக இருப்பேன் நான் நினைக்கவே இல்லை. பை 2 or 3 inches இவ்வளோ உயரமாக நீ வளர்ந்துருப்பேன்னு ஐ நெவர் தாட் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓ, ஐ க்ரூ அ பிட் ஆஃப்டர் ஐ வாஸ் 20. ஆமாம், அந்த 20க்கு அப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டேன். டூயிங் வெல் இன் நியூயார்க் ஜிம்மி அப்படின்னு நல்லா ஆர் யூ வெல் ஆர் யூ ஓகே அண்ட் டூயிங் வெல் இன் நியூயார்க் ஜிம்மி அப்படின்னு கேட்குறார். உடனே moderately I have a position in one of the city department. Now he is working, அதாவது அவர் சொல்கிறார் நல்ல சிட்டியில் இருக்கிற நல்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில், அதாவது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் ஒரு மாடரேட்லி நான் நல்லா இருக்கேன். ஐ ஹாவ் அ பொசிஷன் இன் தட் சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார். கமான் பாப், வி வில் கோ அரவுண்ட் டு எ பிளேஸ் ஐ நோ ஆஃப். கமான் பாப், நம்ம ஒரு இடத்துக்கு, இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வெல் நோன் இடத்துக்கு எனக்கு ஐ நோ ஆல்ரெடி தட் பிளேஸ், we will go around and அங்கே there we will sit and talk அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ கமான் பாப், we will go around to a place I know, எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகலாம். we will go around and have a good long talk. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா, 20 years ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா பேசலாம் about old times, பழைய காலத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம். வா, எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இடத்துக்கு போகலாம். கமான் பாப் அப்படின்னு கூப்பிட்றார். The two men started up the street arm in arm. கையை ஒரு கை மேலே அவங்க ஒருத்தர் ஒரு கை மேலே இன்னொருத்தர் கை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இறங்கி அவங்க ஸ்டார்டட் அப் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. த மேன் ஃப்ரம் த வெஸ்ட், அவர் யார், அது அங்கே வெஸ்ட்லேருந்து வந்தவர். ஹிஸ் ஈகோட்டிசம் என்லார்ட் பை சக்ஸஸ். அவர் ஒரு ஈகோவோடு இருந்தார், அது இப்போ சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் வாஸ் பிகினிங் டு அவுட்லைன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிகினிங் டு அவுட்லைன். இப்போ ஈகோட்டிசம்ன்றது ஃபீலிங் ஆஃப் செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ். நான் இப்படி வரணும் அப்படி வரணும், நம்மகிட்ட ஒரு ஈகோ இருக்கும்ல, அது இப்போ பெருசாகி அவர் சக்ஸஸ் அதில் அடைஞ்சிட்டார். அண்ட் வாஸ் பிகினிங் டு அவுட்லைன் டிஸ்கிரைப், அதை பற்றி த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் திஸ் கேரியர், இந்த கேரியரை பற்றி அவர் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு. த அதர் சப்மர்ஜ்ட் இன் ஹிஸ் ஓவர் கோட் லிசன்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். அடுத்து லாங் கோட்டில் வந்தார் இல்லையா, அவர் அப்படியே கோர்ட்டுக்குள்ளேயே போயிட்டார். த அதர் சப்மர்ஜ்டு, அந்த கோர்ட்டை நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு இவர் சொல்கிறத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோடு கேட்டுட்டு இருந்தார். அட் த கார்னர் ஸ்டுட் அ ட்ரக் ஸ்டோர். அந்த கார்னரில் அவங்க போன இடத்துல அந்த ஒரு கார்னரில் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர் இருந்துச்சு. பிரில்லியன்ட் வித் எலக்ட்ரிக் லைட்ஸ், நல்ல லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க பிரைட்டாக. வென் தே அப்படின்னா அங்கே இவங்க 2 பேரும், வா நான் உங்கள் ஒரு தெரிஞ்ச இடம் இருக்குது, நாங்கள் போய் ரொம்ப நாளாக நம்ம பிரிஞ்சிருந்ததுனால அதை பற்றி பேசலான்னு முன்னால் சொன்ன மாதிரி போகிறாங்க. அதை ஒருத்தர் கை மேலே நல்லா ஒரு 2 பேர் ஒரு கையை 2 பேர் கையை ஒருத்தர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு போகிறாங்க. அவர் வாழ்க்கையில் இப்படி வரணும் அப்படி வரணும்னு அந்த ஈகோவோட தன்னுடைய அந்த ஈகோட்டிசம் நவ் என்லார்ஜ் பை சக்ஸஸ், அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவர் நல்ல பெரிய ஆளாக ஆயிட்டார். இப்போ அதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க பேசணும் அப்படின்றதுக்காக போகிறாங்க. த அதர் சப்மர்ஜ்ட் இன் ஹிஸ் ஓவர் கோட் லிசன் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த அந்த நீல கோட்னால தான் சப்மர்ஜுங்கிறாங்க, அதுக்குள்ளே அவரே மறைச்சிருச்சு. அந்த கோர்ட்டுக்குள்ளே இருந்தவர் இப்போ இவர் சொல்கிறத என்ன செய்கிறாரு, இன்ட்ரெஸ்டோட கேட்குறாரு. அட் த கார்னர் ஸ்டுட் அ ட்ரக் ஸ்டோர். அந்த கார்னரில் அவங்க போன இடத்துல ஒரு மூலையில் ஒரு ட்ரக் ஸ்டோர்னால் மெடிக்கல் ஸ்டோர் இருந்துச்சு. பிரில்லியன்ட் வித் எலக்ட்ரிக் லைட்ஸ், ரொம்ப பிரைட்டாக அழகாக தெரிஞ்சிச்சு, நிறைய லைட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அதனால் பிரில்லியன்ட்னா பிரைட்டாக இருந்துச்சு இந்த லைட்ஸ்னால். When they came into this glare of each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. When they came into this, last paragraph அப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்க. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. உடனே 2 பேரும் அந்த லைட் வெளிச்சத்தில், அவங்க லைட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த லைட்டினுடைய வெளிச்சத்தில் ஒருத்தர் ஒரே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸாக தி கேஸ் பார்த்துக்கிட்டாங்க. த மேன் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் ஸ்டாப்ட் சடன்லி அண்ட் ரிலீஸ்ட் ஹிஸ் ஆர்ம். அவங்க கை கோர்த்து ஒருத்தருமே ஒரு கையோ அடுத்த 2 பேரும் கை கோர்த்து நடந்து வந்தாங்க இல்லையா, அந்த லைட்டில் அந்த மேன் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் இந்த பாப் பார்த்த உடனே டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். ஹி ஸ்டாப்டு சடன்லி அண்ட் ரிலீஸ் ஹிஸ்
arm. You are not Jimmy Wells. உடனே சொன்னார். He snapped. No, you are not Jimmy Wells. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. உடனே சொல்கிறார், you are not Jimmy Wells. அதே நேரம் 20 இயர்ஸுங்கிறது லாங் டைம் தான். 20 years இஸ் a long time only, பட் நாட் லாங் enough to change. இந்த டைம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய நோஸை எப்படியாப்பட்ட ரோமன் நோஸ்ங்கிறது ஒரு நல்ல நீளமான கத்தி போன்ற நல்ல நீளமான மூக்கு. அது வந்து எப்படி நீண்ட மூக்கு, ரோமன் நோஸ் வந்து நீளமான மூக்கு. அந்த மூக்கு எப்படி ஷார்ப்பாக மூக்கு அதாவது ரொம்ப கத்தி போல் இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மூக்கு எப்படி ஒரு டாக் தெரியுமில்ல, பக், அந்த டாக் முகம் சப்பி இருக்குல்ல, அந்த சப்பையே அப்படி சொல்கிறாங்க. அதனால தான் ஒரு மனிதனை இந்த லாங் டைம் வந்து ரோமன் நோஸ்லேருந்து எப்படி ஒரு சப்பையான மூக்காக மாற்ற முடியுமா? இட் சம்டைம்ஸ் சேஞ்சஸ் அ குட் மேன் இன்டு அ பேட் மேன். அவர் சொல்கிறார், டால் மேன் சொல்கிறாரு, நோ, எஸ் சில நேரங்களில் நல்ல மனிதர்களை கூட இந்த காலம் நீண்ட இடைவெளி இட் சம்டைம்ஸ் சேஞ்சஸ் எ குட் மேன் இன்டு அ பேட் ஒன் செட் த டால் மேன். நல்ல மனிதர்களை கூட கெட்ட மனிதனாக மாற்றிடும். யூ ஹாவ் பீன் அண்டர் அரெஸ்ட் ஃபார் 10 minutes. நீங்கள் வந்து 10 minutesக்கு முன்னாலேயே உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும், உன்னையே நான் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். சில்கி பாப் அப்படின்னா அவனுக்கு அப்படி ஒரு பேர் அங்கே டைட்டில் வச்சுருக்குறாங்க. அது நிக்நேம் மாதிரி கூப்பிட்ருக்காங்க அங்கே சிக்காகோவில். அதனால தான் சில்கி பாப் அந்த நேமில் அவன் அங்கே இருந்திருக்கான் சிக்காகோவில். அவன் ஒரு கிரிமினலாக இருந்திருக்கிறான். சிக்காகோ திங்ஸ் யூ மே ஹாவ் ட்ராப் ஓவர் அவே அண்ட் வயர்ஸ் அஸ் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஹாவ் அ chat with you. இப்போ யூ ஹாவ் பீன் அண்டர் அரெஸ்ட் ஃபார் 10 minutesனால் அதுக்கு முன்னாலே அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் சில்கி பாப். அது அந்த பேரோட சிக்காகோவில் அவன் ஒரு குற்றவாளியாக கிரிமினலாக இருந்திருக்கான். திங்ஸ் யூ மே ஹாவ் ட்ராப்ட் ஓவர் அவர் வே அண்ட் வயர்ஸ் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஹாவ் அ chat with you. அப்போ அங்கே இருக்கிற ஆக்சுவலி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு ஒயர்லெஸ் மூலமாக வந்து தெரிவித்தாங்க. தே சென்ட் எ டெலகிராஃபிக் மெசேஜ். அது மூலமாக தே சென்ட் மெசேஜ் த்ரூ வயர்ஸ் about you. They want actually to talk to you. She wants to have a chat with you. They wanted to have a chat with you. Going quietly are you? நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லாமல் பேசாமல் வந்துடுறியா, நீ போயிடுறியா பேசாமல்? தட் இஸ் சென்சிபிள். ஒன்றும் சொல்லாமல் குவைட்டாக பேசாமல் எங்களோட வந்துட்ட, அவங்கள போய் நீ பார்த்துட்ட அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் ரொம்ப மூளையுள்ள ஒரு காரியம், ஒரு சென்சிபிள் ஆக்ட். நவ் பிஃபோர் வி கோ ஆன் டு த ஸ்டேஷன், ஹியர் இஸ் அ நோட். நீ ஸ்டேஷனுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால், பிஃபோர் வி கோ டு த போலீஸ் ஸ்டேஷன், ஹியர் இஸ் அ நோட் ஐ வாஸ் ஆஸ்க்ட் டு ஹேண்ட் யூ. இது வந்து இங்கே ஒரு சின்ன பேப்பரில் ஒரு நோட் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. என்னை வந்து இதை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னாங்க. யூ மே ரீட் இட். நல்லா நீ வாசித்து பாரு. ஹியர் அட் த விண்டோ, அந்த ஜன்னல் பக்கம் போய் வாசித்து பாரு. இட்ஸ் ஃப்ரம் பெட்ரோல் மேன் வெல்ஸ். ஜிம்மி வெல்ஸ் இப்போ எப்போட இருக்காரு? என்னது பெட்ரோலுங்கிறது? என்னது? ரோடில் வந்து பாதுகாப்புக்காக இருக்கிற இந்த ரோந்து வர்ற போலீஸ்மேன். அதாவது ரோந்து வருவாங்களா நைட்லலாம், இப்போ ரோடில் பாதுகாப்புக்காக வருவாங்கள்ல, அதான் பெட்ரோல். ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரம் பெட்ரோல் மேன் ஜிம்மி வெல்ஸ். அதை தான் அவர் சொல்கிறார். இது யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஜிம்மி வெல்ஸ் பெட்ரோல் மேன் கொடுத்தாரு. இரவு பாதுகாப்பு ரோந்து வர்ற அந்த போலீஸ்மேன் அவர் தான் கொடுத்தாரு. நீ அந்த விண்டோ பக்கத்தில் போய் அந்த வெளிச்சத்தில் நீ வாசித்து பாரு அப்படின்னு சொல்கிறார். யூ மே ரீட் இட் here at the window. It's from Petrolman Wells. The man from the west unfolded the little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. The man from the west, the friend who has come from the west, unfolded. அந்த வெஸ்ட்லேருந்து வந்து ஃப்ரெண்டை பார்க்க வந்திருக்கானே, அவர் கையில் ஒரு பேப்பரை வந்து அவர் கொடுக்குறார். அந்த பேப்பர் அன்ஃபோல்டட்னா மடிக்கப்பட்டிருக்கு. இதை வந்து இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு? அன்ஃபோல்ட் பண்ணுறதுனா, ஃபோல்டட்னா மடிச்சிருக்குது, அன்ஃபோல்டட்னா அதை மடிப்பை பிரித்து பார்க்குறது. பிரித்து இவர் ஓப்பன் தட் ஸ்மால் நோட் அண்ட் ஹி அன்ஃபோல்டட் தட்
little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read. அவர் வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவருடைய கை நல்லா ஸ்டெடியாக தான் இருந்துச்சு. But it trembled a little by the time he got finished. அவன் வாசித்து முடிக்கும் பொழுது அவனுடைய கை லேசாக நடுங்க ஆரம்பித்தது. The note was rather short. அதில் எழுதியிருந்த குறிப்பும் மிகவும் சிறிய குறிப்பு தான் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு. என்ன எழுதப்பட்டிருந்துச்சு? Bob, I was at the appointed place on time. பாப்னா ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்றாரு, ஜிம்மி வெல்ஸ் கூப்பிட்றாரு. பாப், ஐ வாஸ் அட் த அப்பாயிண்டட் பிளேஸ் ஆன் டைம். நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த பிளேஸுக்கு நான் சரியான டைமுக்கு வந்துட்டேன். when you struck the match to light your cigar. நீ உன்னுடைய சிகரெட்டை பற்ற வைக்கும் பொழுது அந்த வெளிச்சத்தில் I saw it was the face of the man wanted in Chicago. அப்பொழுது நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன், நீ சிக்காகோவில் தேடப்பட்டு வருகிற ஒரு குற்றவாளி அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். somehow I couldn't do it myself. எனிவே உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணுற அந்த வேலையை நான் செய்ய என்னால் முடியல. ஏன்னா he might have thought, அவன் நினச்சிருக்கலாம் நம்மளுடைய ஒரு காலத்தில் ஃப்ரெண்டாக இருந்தவன் இத்தனை வருஷம் கழித்து நம்மளை பார்க்க வந்திருக்கான்னு அவர் நினைத்திருக்கலாம். ஸோ ஐ வெண்ட் அரவுண்ட், நான் சுற்றி போய் தேடி ஐ காட் அ பிளெயின் க்ளோஸ் மேன், நான் மஃப்டியில் இருந்த ஒரு போலீஸ் மேனை டு டூ த ஜாப், இந்த அரெஸ்ட் பண்ணுற இந்த ஜாபை செய்கிறதுக்காக நானே சுற்றி பார்த்து அங்கேருந்து ஒரு பிளெயின் க்ளோஸ் மேனை, அந்த போலீஸ்க்கு அவங்கள மட்டும்தான் அப்படி கூப்பிட முடியும், அந்த மஃப்டியில் இருந்த ஒரு போலீஸ் மேனை இந்த உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணுகிற இந்த ஜாபை செய்கிறதுக்காக நான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். Thank you children for watching. We'll meet in the next session.